हुजूर मस्जिद नबवी में बैठा छे के वो मंजर बिल्कुल એવું લાગે કે 14મી રાતનો ચાંદ સિતારાઓની વચમાં જગમગાય છે। હુઝુર સહાબાની વચમાં બેઠા છે। સાંભળવા વાળા હફ્સના હઝરત બિલાલ और बयान करवा वाला सैयदा आमिना ना लाल, सांभळवा वाला मौला अली शेरे खुदा छे, बयान करवा वाला मोहम्मद मुस्तफा छे। हुजूर मंसूरी परिवार ने उलमा, सादात, मशाइखीन को दावत देकर अपने मरहूम की मगफिरत का बेहतरीन इंतजाम किया और बेहतरीन मिसाल कायम की है। ये भी दुआ करते हैं कि मौला ताला इस महफिल पाक को सजाने वाले तमाम भाइयों की, अहले खाना की जायज़ तमन्नाओं को पूरी फरमाए। तकरीर की मुझसे ये ख्वाहिश की गई कि तकरीर गुजराती में करने की है, मगर मैं इब्तिदा उर्दू से करने लगा हूँ। हर कोई अपने मरहूम को इसाल करता है, तरीका अलग अलग जुदा जुदा हो सकता है। बाकी जिसे नमाज जनाजा कहते हैं वो भी मरहूम के इसाल के लिए ही होती है, वो भी मरहूम की मगफिरत के लिए ही की जाती है। हर फिरके वाला, हर मजहब वाला नमाज जनाजा तो पढ़ता है मगर बेईमानी ये करता है, सलाम फेरने के बाद इसाले सवाब का इनकार भी करता है। सबसे पहले आका व मौला ताजदार मदीना सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के इस मुबारक महीने की बात कर लेते हैं जिसे शाबानुल मुअज्जम कहा जाता है। कुछ दिन बचे हैं, ये महीना रुखसत हो जाएगा और हमारे और आपके बीच में माह रमजान तशरीफ लाने वाला है। माह रमजान इतनी बरकतों वाला है कि मौलाए कायनात अलीजुल मुर्तजा शेरे खुदा करम अल्लाह तआला वजहुल करीम ने फरमाया कि अगर अल्लाह अपने महबूब की उम्मत को बख्शने का इरादा न करता तो उन्हें सूरे इखलास और माह रमजान न देता। अगर सूरे इखलास दी है, माह रमजान दिया है, तो इसलिए कि उम्मते मुस्लिमा की, उम्मते मोहम्मदिया की मगफिरत का मौला ताला ने इरादा कुदरत किया हुआ है। कहा भी यह गया है कि तकरीर गुजराती में करनी है। मैं बिल्कुल गुजराती में तकरीर करने लगा हूं। अगर आप समझ सके तो सुभान अल्लाह जरूर कहना, क्योंकि जब सुभान अल्लाह कहते हैं तो पता चलता है कि सामने वाले को बात समझ आती है कि नहीं आती। जिस चीज का रिप्लाई ना हो, आंसर ना हो, बंदा कितनी देर करेगा, थक जाएगा। रिप्लाई ना हो तो उस काम को छोड़ देगा। और आप जानते हो कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इंसान की तबीयत को इस तरह बनाया है कि बगैर रिप्लाई के इंसान कंफ्यूज हो जाता है। आप ये शिकायत करते हो ये उलमा लोग सुभान अल्लाह कहलवाते हैं, हम कहते हैं ये अगर न कहलवाए तो आपकी जुबानें खाली रह जाएंगी। ये गरीब नवाज का जिक्र करते हैं, गोश्त पाक का जिक्र करते हैं, रसूल पाक का जिक्र करते हैं और आपसे अल्लाह का जिक्र करवाते हैं। आपका इनका मिल के जिक्र करना ये मरहूम के लिए मगफिरत का सामान तैयार होता है। जितना सुभान अल्लाह कहते जाओगे नेकी आपको मिलती जाएंगी। साथियों, अगर रिप्लाई न हो तो बात बिगड़ जाती है। साहिब आदम अलैहिस्सलाम धरती ऊपर આવ્યા અને પહેલો ઘર બનાવ્યો જેને આજે ખાને કાબા કહેવામાં આવે છે। ખાને કાબાને તામીર કર્યું છે, પણ સાહેબો આદમ अलैहिस्सलाम કોઈ કડિયા નહોતા, કોઈ इंजीनियर નહોતા કે દીવાર બિલકુલ સીધી બને। બનાવી તો નાખી છે પણ કોઈ વખાણવા વાળો નહીં,
કોઈ વાહ કહેવા વાળો નહીં, કોઈ રિપ્લાય કરવા વાળો નહીં. અને આદમ અલૈહિસ્સલામે જ્યારે ઘર બનાવી નાખ્યું તો ઈ દાદને વસૂલ કરવા માટે, રિપ્લાય હાસિલ કરવા માટે, વાહ સાંભળવા માટે ઈ ઘરના ઈર્દ ગિર્દ ચક્કર કાપતા રહ્યા. ગૈબથી આવાજ આવી, એ આદમ આ શું કરો છો? કીધું મોલા તારું ઘર બનાવ્યું છે, તારું ઘર બનાવ્યું છે. બિલકુલ એવી જ હાલત. તમે દાખલા તરીકે તમને સમજાવું, 10-12 વર્ષની દીકરી જ્યારે પહેલી વખત ઘરે ખાવાનું બનાવે ને તો એની નજર ખાવા વાળી વસ્તુ ઉપર ના હોય, મા બાપના ચહેરા ઉપર હોય. ઈ નિવાલો મા બાપ ઉપાડે ને તો દીકરી તલબગાર હોય કે મારા મા બાપ મારા વખાણ કરે, મારા વિશે કંઈક વાત કરે, મને વાહ કહી દે. નમક વધારે હોય કે મિર્ચી વધારે, પણ જો મા બાપ વાહ કહી દે તો દીકરીને તસલ્લી થઈ જાય, હે આરામ થઈ જાય, રાહત થઈ જાય. સૈયદના આદમ અલૈહિસ્સલામે જ્યારે ઘર બનાવીને ખૂબ પણ વાહ કહેવા વાળો કોઈ નહીં, જોરદાર કામ કર્યું છે એવી વાત કરવા વાળો કોઈ નહીં. ગૈબથી આવાજ આવી, આદમ બહુ શાનદાર ઘર બનાવ્યું છે. એ મૌલા તાલા તને ઘર પસંદ આવ્યું? કીધું આવ્યું. કેટલું પસંદ આવ્યું? કીધું ઘર એટલું પસંદ આવ્યું અને તું પણ એટલો પસંદ આવ્યો કે કયામત સુધી મારા ઘરની ઝિયારત માટે જે આવશે એને આવી જ રીતના ચક્કર કાપવા પડશે જેવા ચક્કર આજે તમે કાપ્યા છે. જેવા ચક્કર આજે આપ કાપો છો, કયામત સુધી આવવા વાળા હાજીઓને ચક્કર કાપવા પડશે. અગર ઇસ્લામની ઇબાદતનો તરીકો છે તો યા નબી અલ્લાહનો તરીકો છે, યા વલી અલ્લાહનો તરીકો છે. અને સાહેબો, ધરતી ઉપર આદમ અલૈહિસ્સલામ આવ્યા ને તો આદમ અલૈહિસ્સલામની જે સ્કિન હતી, જે જિલ્દ હતી, જે ચામડી હતી, એને સૂરજનો તડકો લાગ્યો, સ્કિન બળવા લાગી. અને આદમ અલૈહિસ્સલામે મોલા તાલાની બારગાહમાં ફરિયાદ કરી અને કીધું કે હે મારા પરવરદિગાર, આ ધરતી ઉપર, આ જગ્યા ઉપર તો મારી સ્કિન બળે છે, મારી ચામડી બળે છે. અલ્લાહ પાકે કીધું, આદમ ઠંડક કરવી છે, રાહત કરવી છે, ફાયદો જોઈએ છીએ? કીધું હા મૌલા. કીધું રોઝા રાખો. શું રાખો? રોઝા રાખો. તમને અને મને પણ કીધું છે કે રોઝા રાખો. આવા વાળો મહિનો જે છે માહે રમઝાનનો છે. અને શાબાનની અંદર સૈયદા આયશા સિદ્દીકા રદિયલ્લાહુ તઆલા અન્હા ફરમાવે છે કે હુઝુર શાબાનમાં ઈ કસરત સાથે રોઝા રાખતા હતા કે શાબાનના રોઝાને માહે રમઝાનના રોઝા સાથે મળાવી દેતા હતા. અને અમારા ઘણા ભાઈઓ બેઠા છે, અગર તમને અહીંયાથી ઉભા કરી અને હિંમતનગર સુધી દોડાવવામાં આવે તો કદાચ હાઈવે પહોંચતા પહેલા તમે બેસી જાઓ. તમને કહીએ હાજી સાહેબ તમારું વજન તો 100 કિલો છે, કેમ થાકી ગયા? તો કહેશે હઝરત રોજ દોડવાની પ્રેક્ટિસ નહીં ને, અચાનક દોડ્યો છું તો થાકી ગયો છું. સાહેબો, એવી જ હાલત માહે રમઝાનના પહેલા રોજે થાય છે. બપોર પડે હાજી સાહેબ સુઈ જાય. કેમ? ભૂખા રહેવાની આદત નહોતી, અચાનક આજે ભૂખો રહ્યો, હાલત ખરાબ. પણ માહે શાબાનુલ મુઅઝ્ઝમ પ્રેક્ટિસનો મહિનો છે, આ આકાનો મહિનો છે. આ મહિનામાં નફલી રોઝા રાખી લે તાકે આવા વાળા માહે રમઝાનના રોઝામાં તારી પ્રેક્ટિસ મજબૂત થઈ જાય અને રમઝાનના રોઝામાં તારા માટે આસાની થઈ જાય. પણ સાહેબો, ખરાબ લાગે તો માફ કરજો, આવા વાળો માહે રમઝાનનો જે મહિનો છે ને ઈ છે ઇબાદતનો. પણ ગુજરાતના માણસો છે વેપારી, તો આ મહિનાને પણ વેપારનો મહિનો બનાવી લીધો છે.
મુસ્લિમ વિસ્તારમાં જઈએ તો ખાવા પીવાની દુકાનો રમઝાનમાં ચાલુ થાય. ભાઈ આ ભૂખો રહેવાનો મહિનો છે કે ખાવાનો મહિનો છે? હે? અને 5મા રોઝા બાદ મસ્જિદની અંદર ખાંસીની સંખ્યા વધી જાય. ખાંસી ખાવા વાળાઓની કેમ કે શરબત ઠંડુ જોઈએ, સમોસો ગરમ જોઈએ. હે? આપણે આપણી જાન ઉપર જુલ્મ કરીએ છીએ એટલે કે ના આપણને ઇસ્લામની શિક્ષા ખબર છે, ના આપણને આપણી તબિયત વિશે ખબર છે. સાહેબો, અંધકારની અંદર, જહાલતની અંદર આપણી જિંદગી પસાર થાય છે. પણ તમે જાણો છો, મારા આકા તાજદાર મદીના સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમ ફરમાવે છે, તાલીમ ઈ નૂર છે, એજ્યુકેશન ઈ નૂર છે. અને આજે મારો સમાજ બે હિસ્સાની અંદર તકસીમ થઈ ગયો છે. જેમની પાસે દીનની તાલીમ છે, દુનિયાની કઈ ખબર નથી. દુનિયાની તાલીમ છે, ત્યાં દીનની કઈ ખબર નથી. સાહેબો, ઇસ્લામ પૂરેપૂરી શિક્ષાની વાત કરે છે, ઇસ્લામ પૂરેપૂરી માહિતીની વાત કરે છે. આજે જહાલતની અંદર આપણો સમાજ એટલો ડૂબી ગયો છે. અલ્લાહુ અકબર કે પહેલાના સમયની અંદર અગર કોઈ વ્યક્તિ તહેજુદમાં ના ઉઠે તો પાડોશના માણસો એના ઘરે બેસવા જાય. કેમ કે જે ઘરથી તહેજુદની નમાઝની અવાજ ના આવી હોય, જે ઘરમાં ફજર પહેલા કુરાનની તિલાવતની અવાજ ના આવી હોય, માણસો એમ સમજતા હોય કે ઈ ઘરમાં કોઈક બીમાર હશે એટલે તો તહેજુદમાં નથી ઉઠ્યા, એટલે તો ફજર બાદ તિલાવત નથી કરતા. પણ સાહેબો, આજના સમયમાં અગર ફજર બાદ પણ કોકના ઘરેથી કુરાનની તિલાવતની અવાજ આવે તો માણસો ડરી જાય અને ડરીને એના ઘરે જાય. કેમ કે તિલાવત થાય છે, કોઈ ઇંતકાલ તો નથી કરી ગયું ને, કોઈ ગુજરી તો નથી ગયું ને. યકીનન કુરાનની તિલાવત મરહૂમને ફાયદો દે છે, પણ મારા ભાઈઓ, કુરાન ખાલી મરહૂમને ફાયદો દેવા માટે નહીં, કુરાન તો જિંદા માણસોને પણ ફાયદો દેવા માટે આવ્યો છે. આપણે ખાલી મરહૂમ માટે મૂકી દઈએ ને કુરાન તો ના ચાલે. અને દુનિયાની તાલીમ હાસિલ કરાવ્યા બાદ દીનની કઈ ખબર ના પડે તો ઇંતકાલ બાદ તમારો દીકરો તમારી કબ્ર ઉપર સૂરે યાસીન શરીફ પણ નહીં પડી શકે. તમારી औलाद તમારી પાછળ ફાતિહા પણ નહીં આપી શકે. કેમ કે તમે એને દીનની તાલીમ નથી આપી. અને દુનિયાની તાલીમ નહીં આપો તો કદાચ આખિરત તો એની દીનદારની બહેતર થઈ જવાની છે, પણ દુનિયાની અંદર એને તકલીફો અને મુસીબતોનો સામનો કરવો પડશે. સાહેબો, ઇસ્લામ મુકમ્મલ શિક્ષાની વાત કરે છે, ઇસ્લામ પૂરેપૂરી તાલીમની વાત કરે છે. આજના સમયની અંદર ખાવાવાળા માણસને અગર ડોક્ટર એમ કહી દે કે 10 કલાક ભૂખું રહેવું છે તો રહી જાય, પણ અલ્લાહ રસૂલે કીધું હોય ને તો એમ વિચારે કે હજરત, હું તો નોકરી કરવા વાળો આદમી છું, હું તો કામ ઉપર જવા વાળો આદમી છું, હું 10 કલાક કઈ રીતે ભૂખો રહી શકું? સાંભળો મારા ભાઈઓ, આપણને ડોક્ટર બીવડાવીને કહે છે, આપણે માનવા તૈયાર છીએ, પણ અલ્લાહ રબ્બુલ ઇઝ્ઝતે કેટલી મોહબ્બત સાથે કીધું છે કે રોઝા ફર્ઝ છે. કેટલી મોહબ્બત સાથે કીધું. ફરમાવે છે, યા અય્યુહલ્લઝીના આમનુ, જે ઈમાન વાળા હોય ઈ જ કહેજો સુભાન. તમે મંસૂરી છો, અલ્લાહ પાકે તમને કીધું નથી કે એ મંસૂરીઓ તમારી ઉપર રોઝા ફર્ઝ છે. તમે પઠાણ છો તો તમને એમ નથી કીધું કે એ પઠાણો તમારી ઉપર રોઝા ફર્ઝ છે. તમે ગાંચી છો તો તમને એમ નથી કીધું કે એ ગાંચીઓ તમારી ઉપર રોઝા ફર્ઝ છે, એમ નથી કીધું. હાલાકે મૌલા તાલાના કલામની આદત ઈ રહી છે કે બની ઇસ્રાઈલ થી મુખાતિબ થાય તો કહે કે એ બની ઇસ્રાઈલીઓ, આ કામ કરો, આ ન કરો. એ औलाद याकूब, આ કામ કરો, આ કામ ન કરો. પણ જ્યારે વાત ઉમ્મતે મોહમ્મદિયાની આવી, જ્યારે વાત હુઝુરના ગુલામોની આવી તો મૌલા તાલાએ શું કીધું? યા અય્યુહલ્લઝીના આમનુ,
या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालाओ। क्यों भाई? सुभान अल्लाह। डरता ना हो तो कहजो सुभान अल्लाह। डरता हो तो माफी छे, डरता हो तो तुम्हारी मजबूरी छे, बाकी सुभान अल्लाह बहुत जरूरी छे। कीधु या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालाओ, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, અમે તમારી ઉપર રોઝા ફરજ લખી દીધા છે। અંદાજ જોવો કેટલો પ્યારો છે। 10 વર્ષની દીકરીને તમે ખોળામાં બેસાડી અને કારમાં સફર કરતા હોય ને, એ દીકરીના હાથમાં બોલપેન હોય કે પેન્સિલ, તમે દીકરીને પૂછો કે બેટા આ શું લખ્યું છે, દીકરી વાંચીને કહેશે આ બોલપેન ની અંદર સેલ્લો લખેલું છે, અને પછી દીકરી તમને કહે અબ્બા આનું નામ સેલ્લો કેમ છે, તો તમે એને પ્યારથી જવાબ આપશો કે દીકરી આનું નામ પહેલેથી સેલ્લો રાખવામાં આવ્યું છે, નટરાજ પેન્સિલ પહેલેથી નામ રાખવામાં આવ્યું છે। આ એક મોહબ્બતનો અંદાજ હોય, અને મોહબ્બત ના હોય એ બાપ કહી દે ભાઈ ખામોશ થઈ જા, આનું નામ આ છે, તારે શું કરવું છે। પણ મોહબ્બતનો અંદાજ કે બાપ દીકરીને કહે આનું નામ પહેલેથી આ જ રાખેલું છે। અલ્લાહ પાક એટલા પ્યારથી કહે છે, એટલી મોહબ્બતથી કહે છે। શું કહે છે? યા અય્યુહલ્લઝીના આમનુ કુતિબા અલૈકુમુસ્સિયામ, તમારી ઉપર રોઝા ફરજ લખ્યા છે। તમારી ઉપર રોઝા ફરજ લખી દેવામાં આવ્યા। અચ્છા, અમારી ઉપર ફરજ લખી દીધા? કીધું વાત એટલી નથી, કમા કુતિબા અલલ્લઝીના મિન કબલિકુમ, જે તમારી પહેલા હતા ને રોઝા તો ઈ પણ રાખતા હતા। ખાલી એવું નથી કે તમારી ઉપર ફરજ કર્યા છે, તમારાથી પહેલે જેટલી ઉમ્મત આવી એમના ઉપર પણ ફરજ હતા, ઈ પણ રોઝા રાખતા હતા। અલ્લાહુ અકબર। આદમ અલૈહિસ્સલામ ની જિલ્દ ને સ્કિન ને જ્યારે તકલીફ થઈ, મોલા તાલાએ કીધું આદમ રોઝા રાખો। ક્યારે રોઝા રાખવાના? હર મહિનાની અંદર અય્યામે બીજ ના દિવસો જે હોય એના 3 રોઝા આદમ અલૈહિસ્સલામ ઉપર એમની ઉમ્મત ઉપર ફરજ હતા। હર મહિનાના 3 રોઝા। કયા? 30 દિવસનો મહિનો છે, 15મો દિવસ વચમાનો થાય તો એક 14 નો રોઝો, એક 15 નો, એક 16 નો રોઝો, એવી રીતના વચમાના 3 દિવસ, વચમાના 3 દિવસ આદમ અલૈહિસ્સલામ ઉપર રોઝા એમની औलाद ઉપર ફરજ હતા। અને સાહેબો, હઝરત દાઉદ અલૈહિસ્સલામે રોઝા રાખ્યા, હઝરત સુલેમાન અલૈહિસ્સલામે રોઝા રાખ્યા, અને મૂસા પેગંબરની ઉમ્મત ઉપર વર્ષની અંદર 40 દિવસના રોઝા ફરજ હતા। અને જ્યારે વાત આવી હુઝુરની ઉમ્મતની તો ખાલી 30 દિવસના રોઝા ફરજ, અને કીધું આગળ જેટલા નબીઓ અને એમની ઉમ્મત આવી છે એમને જેટલું નેકી મળી હતી એનાથી નેકી પણ અમે તમારી ઉમ્મતને વધારે દેવાના છે। બધા નબીઓની ઉમ્મતને જે નેકીઓ હાસિલ થઈને એનાથી વધીને નેકી તારી મારી છે। રોઝો ફરજ છે, ફરજ છે, ફરજ છે। એટલે આવા વાળા માહે રમઝાનુલ મુબારક ની અંદર રોઝા માટે ખૂબ કમર તૈયાર કરી લ્યો। અને સાહેબો, એક હદીસ પાક તમને સંભળાવવા લાગ્યો છું। મારા આકા તાજદાર મદીના સલ્લલ્લાહુ તઆલા અલૈહિ વસલ્લમ ની બારગાહ છે, અને આકાની બારગાહ पीर नसीरुद्दीन शाह नसीर गोलरवी की है। अल्लाह अकबर, चांद की तरह तेरे गिर्द वो तारों का हुजूम, यूं तेरा हल्का असहाब में बैठा करना, मुझ पे भी चश्मे करम ऐ मेरे आका करना, हक तो मेरा भी है रहमत का तकाजा करना। कोई फारूक से पूछे कि किसे आता है दिल की दुनिया को नजर से तहोबाला करना।
मुझ पे भी चश्मे करम ऐ मेरे आका करना, हक तो मेरा भी है रहमत का तकाजा करना। हुजूर मस्जिद नबवी में बैठा है के वो मंजर बिल्कुल એવું લાગે કે 14મી રાતનો ચાંદ સિતારાઓની વચમાં જગમગાય છે। હુઝુર સહાબાની વચમાં બેઠા છે। સાંભળવા વાળા હફ્સના હઝરત બિલાલ और बयान करवा वाला सैयदा आमिना ना लाल, सांभळवा वाला मौला अली शेरे खुदा छे, बयान करवा वाला मोहम्मद मुस्तफा छे। हुजूर पाक बैठा छे खानकाह में आपनी मसनद ऊपर अने हुजूर ने सवाल करवामां आव्यो, या रसूलल्लाह नमाज में खुशू अने खुशू नसीब न थाय तो शू करिए? सवाल आजे पण महत्व राखे छे। केम के रकात बांधशो ने दुनिया भरना विचार आववानुं चालू है, दिमाग नमाज में नहीं लगे अने ज्यार सुधी एवी नमाज ना पढ़ी लियो कि अल्लाह ने तमे जोवो का अल्लाह तमने जोवे, त्यार सुधी तमे नमाजनी असलियत ने पहुंचा ज नथी। तो साहबाए अर्ज करी, या रसूलल्लाह रकात बांधीए ने दुनिया भरना विचार चालू थई जाए। तमारी मारी परिस्थिति आवी छे तो हदीसे पाक ने तवज्जोथी सांभळजो। अर्ज करी, अल्लाह ना पैगंबर न खुशू नसीब थाय छे न खुशू। हुजूर कई रीते खुशू खुशू नसीब थाशे? हुजूर पाके कीधु खाली नमाज नहीं, हर इबादत में तसव्वुर आ बनावो, कॉन्सेप्ट आ बनावो, विश्वास आ बनावो कि आ मारी आखरी नमाज छे, कदी नमाज कजाद नहीं थाय, खुशू खुशू नसीब थाशे। इबादत नी अंदर लुत्फ आवशे, लुत्फ। जे व्यक्ति फजरनी अजान सांभળી અને બિસ્તર ઉપર ઊભો થઈ અને વિચારે કે ઝોહર પહેલા મોત આવવાની છે, એટલું ખાલી કોન્સેપ્ટ બની જાય ને, મને ઇન્સાફથી કયો ઈ વ્યક્તિને ફજર મૂકવાનો કદી વિચાર આવી શકે પછી? અને ફજર એની કેટલી શાનદાર થશે, એની કેટલી મજબૂત નમાઝ થશે, જેને વિશ્વાસ હોય કે મને ઝોહર સુધીનો મોહલત મળી છે, ઝોહર પહેલા મારો ઇંતકાલ થઈ જાય કોઈ ગેરંટી નથી। સાહેબ મોત સત્ય છે, હક છે। એક દિવસ આજે મરહુમા જમીલાબેનના ઈસાલે સવાબ માટે બેઠા છીએ, પણ સાહેબો ઈ વાતમાં કોઈ વ્યક્તિ એમ ના કહી શકે કે 2 વર્ષ સુધી મારું 40મું નહીં થાય, એની કોઈ ગેરંટી ના આપી શકે। 8 દિવસ ના થાય તમારા મારામાંથી કોઈ ઇંતકાલ કરી જાય, દુનિયાથી ચાલ્યો જાય, ને મોત તો સત્ય છે। પણ અફસોસ ઈ છે કે દુનિયાની રંગીનીમાં ઈ સત્યને આપણે ભૂલીને બેઠા છીએ। અલ્લાહ પાક તમને મને અજમેર શરીફ જવાનો મોકો દીએ, गरीब नवाज ना दर पर क्यों आमीन। हवे अजमेर शरीफ जावा माटे तमे घरेथी निकळशो त्यारे तैयारी करशो के अजमेर पहुंचा बाद? घरेथी निकळशो त्यारे ज करशो ने, अजमेर पहुंचा बाद तैयारी थाय न थाय? आपणे ई ज वहममां छीए के मौत आवशे ने त्यारे जोई लेशुं। अबे भाई मौत आवशे त्यारे तैयारी करवानो मौको नहीं मळे। उलमा कहे छे के रूह कब्ज करवा जे फरिश्तो आवे एने मरवा वाळो कहे एक लम्हानो समय दई दे ने, हूँ मारी मां थी मुलाकात करी लऊं, मारी मां थी बात करवी छे। फरिश्तो कहसे टाइम पूरो થઈ ગયો, ઈ કહેશે મને 2 સજદા કરવાનો સમય દઈ દે, હું મારા નારાજ રબને મનાવી લઉં। પૈસા અને દોલતના નશામાં આખી જિંદગી કાઢી નાખી, ઈ અલ્લાહને રાજી નથી કરી શક્યો। ફરિશ્તો કહેશે ટાઈમ ખતમ થઈ ગયો। ઉલમા કહે છે હદીસે પાકમાં આવ્યું કે મરવા વાળો કહેશે એક વખત, ખાલી એક વખત सुभान अल्लाह कहवानो मौको दे दे, खाली सुभान अल्लाह कहवा जेटलो समय दे दे।
ફરિશ્તો કહેશે સમય પૂરો ખતમ. અને સાહેબો આ વાતને હું તમને વલીઓની બારગાહમાં લઈ જઈને સમજાવું. હઝરતે મૌલાના રૂમ રહેમતુલ્લાહ અલૈહ, જલાલુદ્દીન રૂમી રહેમતુલ્લાહ અલૈહ મસનવી શરીફમાં વાતને નકલ કરે છે. શું કહે છે કે એક સલ્તનતનો બાદશાહ પોતાના 9 રત્ન સાથે બેઠો હતો. 9 એના નેતાઓ મંત્રીઓ હતા અને બાદશાહ બેઠો તો ત્યાંથી એક અલ્લાહ વાળા પસાર થયા. एक वली है, उल्टी ही चाल चलते हैं दीवान गाने इश्क, आंखों को बंद कर देते हैं दीदार के लिए. है अल्लाह वालाओनी आदत कईक निराली होय. ત્યાંથી એક બાબાજી અલ્લાહ વાળા નીકળ્યા. બાદશાહ પોતાના 9 રત્ન સાથે, 9 એના રત્ન અને 10મો ઈ પોતે. 10 માણસોને મીટિંગ ચાલતી હતી. મીટિંગ પૂરી થઈ. બાદશાહે બાબાજીને જોયો, અલ્લાહ વાળાને, તો એને એમ થયું લાવને હઝરત સાથે મજાક કરું. મજાક કરવા માટે હઝરતને બોલાવ્યો, હઝરત અહીંયા આવો. બાબાજી હતા, અલ્લાહ વાળા હતા, મજ્જૂબ હતા, ચાલ્યા ગયા. બાદશાહે પોતાનો રૂમાલ આપ્યો હઝરતને, કીધું લ્યો હઝરત, આ મારો રૂમાલ છે, તમે લ્યો. હઝરતે રૂમાલ લઈ લીધો. બાદશાહને કહેવા લાગ્યા, ભાઈ શું કરવું આ રૂમાલનો? કહેવા લાગ્યા, બાદશાહે કીધું કે હઝરત આ રૂમાલ છે ને, અમારા 9 રત્નમાં હું 10મો, અમારા 10 વ્યક્તિઓમાં જે માણસ મૂર્ખ હોય, બેવકૂફ હોય, એની ઉપર આ રૂમાલ મૂકી દો. જે પણ માણસ મૂર્ખ હોય, બેવકૂફ હોય, એની ઉપર આ રૂમાલ મૂકી દો. અલ્લાહના વલીએ બધાયને જોયો અને રૂમાલ ખિસ્સામાં નાખી અને ચાલ્યા ગયા. 10-12 દિવસ પછી ગામની મસ્જિદમાં એલાન થયું, બાદશાહ સલામતની તબિયત ખરાબ છે. હકીમોએ આખરી મુલાકાતનો મોકો આપ્યો છે. મુલાકાત કરી લ્યો. હવે બીમારી એવી છે કે ઈલાજ નહીં થાય, ઇંતકાલ કરી જશે. આખું ગામ બાદશાહના મહેલ ઉપર મુલાકાત કરવા આવ્યો, મળવા આવ્યો. બાદશાહ બધાયથી મુલાકાત કરતા હતા ને, તો લાઈનની અંદર, સફની અંદર ઈ બાબાજી પણ દેખાણા. ઈ અલ્લાહ વાળા, ઈ દરવેશ, ઈ ગુદડી પોશ બુઝુર્ગ બાદશાહને દેખાણા. બાદશાહને બહુ તાજુબ થયો અને પોતે પોતાની તબિયતને જેમ તેમ સંભાળી અને ઉભો થયો. અને ઉભો થઈને કહેવા લાગ્યો, હઝરત જોવો, મારી તબિયત બહુ ખરાબ થઈ ગઈ. હકીમોએ મને મરવાનું કહી દીધું છે. હવે હું ઇંતકાલ કરું છું, દુનિયાથી જાઉં છું, ઇંતકાલ કરું છું. અલ્લાહના વલી મુસ્કુરાવીને કહેવા લાગ્યા, બાદશાહ ઇંતકાલ કરે છે તો બધાને કરવાનું છે, કોઈ નવી વાત નથી. વાત મારે ઈ પૂછવાની છે કે તૈયારી તો કરી લીધી હશે? તૈયારી કરી લીધી હશે? બાદશાહે કીધું, હઝરત તૈયારી તો નથી થઈ. બીવી બચ્ચાના ચક્કરમાં, દોસ્તના ચક્કરમાં, ગામ સમાજના ચક્કરમાં, દેખાવો કરવાના ચક્કરમાં, લગનની અંદર પૈસા વાળું લાગો, ઈ ચક્કરમાં આખી જિંદગી ખતમ થઈ ગઈ. અલ્લાહને રાજી ના કરી શકો. કીધું, બાદશાહ તમે તૈયારી નથી કરી, ઠીક છે, પણ તમને કદાચ ખબર નહીં હોય કે દુનિયાથી જવું છે. કદાચ તમને ખબર જ નહીં હોય. તમને એમ હશે કે આ ઘર હંમેશા મારું ઘર રહેવાનું છે, આ જમીન હંમેશા મારી જમીન રહેશે, આ પરિવાર હંમેશા મારું રહેવાનું છે. તમને એવું કદાચ વિચાર આવતો હશે, ખબર નહીં હોય કે દુનિયાથી જવું છે. કીધું, ના હઝરત, માણસોની મૈયતને કાંધા દઈ દઈ અને અમને ખબર હતી કે એક દિવસ આની જેમ અમને પણ જવું છે, આની જેમ અમને પણ ઇંતકાલ કરવું છે. કીધું, બાદશાહ તને ખબર પણ હતી કે જવું છે, તને ખબર પણ હતી કે ત્યાંની તૈયારી પણ કરવાની છે, તો પણ તે તૈયારી ન કરી. બાબાજીએ પોતાની જેબની અંદર હાથ નાખી અને રૂમાલ કાઢ્યો અને બાદશાહની ઉપર મૂકી દીધો અને કીધું, તારાથી મોટો મૂર્ખ કોઈ ના થઈ શકે, જેને ખબર હતી કે એક દિવસ મરવું છે તો પણ તૈયારી ના કરી.
સાહેબો આપણી પરિસ્થિતિ બિલકુલ એવી છે અને આ વાતને હું કહેવામાં બિલકુલ હક બજાનીબ છું કે તમે અને હું અગર મોતથી બચવા માંગીએ તો નહીં બચી શકીએ, પણ જહન્નમથી બચવા માંગીએ તો બચી શકીએ છીએ. હે મોત આપણે સારી ખરાબ બનાવી લેશું અહીંયા નેકીઓના કારણે, પણ જહન્નમથી બચી શકીએ છીએ. ના કોઈ દી જહન્નમથી પનાહ માંગી છે, ના રબને પોતે કદી અલ્લાહની ખુશી માટે સજદો કર્યો છે. ખરાબ લાગે તો માફ કરજો, આજે તો સજદા પણ એટલે વધઘટ થાય છે કે દુનિયા મને નમાઝી કહી દે. સાહેબો મારા કે ફરમાવે છે કે મારી ઉમ્મતમાં કદી શિરક નહીં આવે, કેમ કે મેં મારી ઉમ્મતને એવો તૌહીદનો જામ પીવડાવ્યો છે કે મારી કોમ મારી ઉમ્મત હંમેશા મવાહિદ રહેશે, પણ મને મારી ઓ કોમથી મારી ઉમ્મતથી ડર એક જ છે, ઈ છે કે મારી કોમ મારી ઉમ્મત દુનિયાની મોહબ્બતમાં મુબતલા થઈ જશે. આજે આપણા અંદર દુનિયા વસી ગઈ. ખરાબ ન લાગે ને ભાઈ? રમઝાન મહિનાની અંદર માણસો વેપાર કરી લે, કબાબ સમોસા બનાવે. કેમ? કેમ કે કમાવાનો સમય છે, કમાવાનો મહિનો છે. મારા ભાઈ આખા 11 મહિના કમાવાના છે. આ એક મહિનો ઓછો નફો મૂકી અને ભાઈઓ માટે આસાની કરીને જો મારો રબ એના ખજાનામાંથી એવી બરકત દેશે જેનો કદી તું વિચાર પણ નથી કરી શકતા. કદી ભાઈઓ માટે. આજે દુનિયા ગરીબ નવાજ સરકારને, આજે દુનિયા કારણસા શરીફના વલી અલ્લાહને, આજે દુનિયા અહેમદાબાદના શાહ આલમ સરકારને, આજે દુનિયા હજરત શાહ વજીઉદ્દીન અલવી ગુજરાતીને, આજે દુનિયા પીર મહેમૂદ શાહ બુખારીને કેમ માને છે? એટલે કે એ પોતાની જિંદગીને મુશ્કેલીમાં નાખવી હોય તો નાખી દે, પણ કદી પોતાના બંદાઓને, પોતાના રબના બંદાઓને, પોતાના ભાઈઓને કદી તકલીફમાં ના નાખે. આજે ઈરાદો કરો, ખુદ માટે તો ખૂબ જીવી લીધું, હવે માહે રમઝાન પોતાના ભાઈઓની આફિયત માટે, એમની ભલાઈ માટે ગુજારવાનું છે. એક વ્યક્તિ નમાઝ પડવા જાય, નમાઝ પડવા જવાન હોય તો ફોરન દોડી અને વઝુખાનામાં બેસી જાય, પણ ઝઈફ આદમીને વઝુખાના જવામાં તકલીફ પડે ને, ઈ નોજવાન જે પહેલે જઈ શકે છે, બુઝુર્ગનો હાથ પકડી અને એને વઝુ કરાવી દે ને, મારો વિશ્વાસ છે કે મોલા તાલા ઈ નેકીના કારણે એની નમાઝને પણ કબૂલ ફરમાવી. સાહેબો આજે આપણા અંદર મોટા નાનાની અદબ, ઇજ્જત, ehtaram ખત્મ થઈ ગયું અને મોતની સચ્ચાઈથી આપણે બિલકુલ નાઆશના થઈ ગયા. અને કયા ચક્કરમાં પડી ગયા? બાપુ મારી પાસે તો 10 વીઘા જમીન છે. અચ્છા 10 વીઘા જમીનનો માલિક છો? હા. તારી જમીન છે? હા. પહેલેથી આ જમીનનો માલિક છો કે હમણાં બહેનો છો? કેસે ના પહેલેથી. કેટલું પહેલેથી? કેટલું પહેલેથી? જન્મ લેતા પહેલે પણ તું આનો માલિક હતો? ના, પહેલે તો બીજો કોક હતો. મારા ભાઈ આ જમીન તારી થઈ નથી, થવાની પણ નથી. તારી અસલ વસ્તુ તો ઈ છે જે તું મસ્જિદની અંદર જઈને કમાવે છે. અસલ તારી વસ્તુ. તમે કહેશો નહીં બાપુ આ મારા પૈસા મારા ખિસ્સામાં છે, ઇંતકાલ થશે તો કપડા ઉતરતા પહેલા ગુસ્લ દેવા વાળો પૈસા કાઢી લેશે. અંગૂઠી પોતાની સમજો છો, ગુસ્લ દેવા વાળો અંગૂઠી પણ કાઢી લેશે. મકાન પોતાનું સમજો છો, આ મકાન, આ જાયદાદ औलाद 40 માં પહેલે ભાગ પાડી અને તકસીમ કરી લેશે. આ કોઈ વસ્તુ તારી નથી. તારી વસ્તુ શું છે? એ અલ્લાહની બંદગી છે જે તું મસ્જિદની અંદર જઈને કમાવે છે.
તારી વસ્તુ ઈ છે જે તું મદ્રસાની અંદર પડવા વાળા બચ્ચાઓ ઉપર ખર્ચ કરીને કમાવે છે. તારી વસ્તુ ઈ છે જે તું ઓલમા સાદાત પાછળ ખર્ચ કરીને લગાવે છે અને એમની દુઆથી જે નેકી મળે છે ઈ તારી છે. જે યતીમ દીકરી બાપ વગર પોતાની જિંદગી ગુજારતી હોય અને એના લગ્ન માટે અગર તું એક બે વસ્તુ લઈ આપને, ઈ તારો પૈસો ચાલ્યો ગયો, પણ ઈ યતીમ દીકરીની દુઆ તારી છે, ઈ તારી સાથે કબ્રમાં આવવાની છે. જે માં તારાથી નારાજ છે, જે માનું તે દિલ દુખાવ્યું છે, સાહેબો આજે અમને માં કહે છે માં કે બાપુ મારો દીકરો બહુ મોટો થઈ ગયો. કેવડો મોટો થઈ ગયો? કીધું હું દુઃખ સુખ ની વાત દીકરાથી ના કરી શકું. હું કહું છું મારા ભાઈઓ, મોટા બનજો, મોટા પૈસા વાળા જરૂર બનજો, પણ કદી એટલા મોટા ના બનતા કે તમારી માને તમે કંધો પણ ના આપી શકો. તમારી માં તમને દુઃખ સુખ ની વાતો ના કરી શકે. શું કામની એવી ઓલાદ? આ વાતો તમને કદાચ જૂની લાગી શકે, પણ સાહેબો વાત જૂની પણ હોય ને તો પણ સત્ય છે. ટેકનોલોજી ગમે એટલી ઉપર ચડી જાય, રોટી ગૂગલ ઉપરથી ડાઉનલોડ નથી થવાની. એને ખાવા માટે જમીનમાં અનાજ ઉગાવવો પડશે. ટેકનોલોજી जिंदगी आसान કરી શકે છે, जिंदगी ના બની શકે. अगर आ काल्पनिक दुनिया ने તમે जिंदगी समझी लेशो, असल जिंदगी ની खूबसूरती થી તમે મહેરૂમ થઈ જાશો. સાહેબો તકરીર પૂરી કરતા કરતા આ વાત ઉપર હું વાત કરવા લાગ્યો છું. માં એવડી મોટી હસ્તી છે. હે માના નામે કહેજો સુભાનઅલ્લાહ. હે માં કેવડી મોટી હસ્તી છે, કેવડી મોટી હસ્તી છે. અમારા હજરત બેઠા છે, એમને આપણે હજરતને પૂછીએ, હજરત તમારી ખ્વાહિશ શું છે? કહેશે કે બધાય નમાઝી બની જાય. હે અમારા ખતીબો ઇમામ બેઠા છે, એમને આપણે પૂછીએ ભાઈ તમારી હજરત ખ્વાહિશ શું છે? કહેશે બહેન દીકરીઓ બધી પડદો કરતા થઈ જાય. है हमारा प्रोफेसर साहब ने मास्टर साहब ने पूछिए कि अब्दुल रज़ाक बापू तुम्हारी ख्वाहिश શું છે? કીધું માસ અજ્ઞાનતાના અંધારામાંથી નકળી અને ઇલ્મની રોશનીથી વાબસ્તા થઈ જાય. સાહેબ ખબર પડી માણસ બદલે વિચાર બદલી જાય, માણસ બદલે ડ્રીમ બદલી જાય, માણસ બદલે સપનો બદલી જાય. પણ મરહુમાના ચહેલુમમાં આવા વાળાઓ, તમે જાણો છો હુઝુરની ડ્રીમ શું હતી? તમે જાણો છો રસૂલે પાકનો સપનો શું હતો? તમને ખબર છે રસૂલે પાકની ખ્વાહિશ શું હતી? હુઝુરની બારગાહમાં સવાલ કરવામાં આવ્યું, અલ્લાહના પેગમ્બર આપની ખ્વાહિશ શું છે? આપનો સપનો શું છે? આપની તમન્ના શું છે? આપનો ખ્વાબ શું છે? આકા કહેવા લાગ્યા મારો સપનો પૂરો તો ના થઈ શક્યો, કાશ થઈ જાત. યા રસૂલલ્લાહ સપનો શું છે? મારા નબી મુસ્કુરાવીને કહેવા લાગ્યા મારો ઈ સપનો અને ખ્વાહિશ રહી જે રબની મરજી થી પૂરી તો ના થઈ શકી, પણ મારો સપનો ઈ રહ્યો કે મસ્જિદે નબવીના પાછળના હુજરાઓમાં એક હુજરાની અંદર મારી માં બેઠા હોય, એક હુજરામાં મારા માં બેઠો હોય અને હું મોહમ્મદ ઈસાની નમાઝ પઢાવતો હોય. એક હુજરામાં મારા માં બેઠો હોય અને હું નમાઝ પઢાવી લઉં અને પછી હું મારા નફલ મારી બીજી ઇબાદત કરતો હોઉં અને હુજરામાં બેઠો મારા માં મને આવાજ દે, બેટા મોહમ્મદ. મારા આકા કહે છે મારા રબની ઇજ્જતની કસમ, હું નફલ નમાઝ તોડી અને હુજરા તરફ દોડતો ચાલ્યો જાત અને દુનિયાને સમજાવત દુનિયા વાળાઓ જો માની ઇજ્જત આ હોય છે. માં એટલી બલંદ હસ્તી છે, પણ જહાલતની અંદર, ફેશનની અંદર કેવો ફેશન આવ્યો? મા બાપ ઘરમાં ના રાખીએ,
મા બાપ માટે ઓલ્ડ એજ હોમ છે, વૃદ્ધાશ્રમ છે. સાહેબો, અફસોસ કરવાની વાત છે કે જે મા બાપે તમને ઈ ઉંમરમાં સીનાથી લગાવ્યા હતા, જે ઉંમરમાં તમને પાક રહેતા પણ નહોતું આવડતું, અને ઈ મા બાપે પોતાના કપડા ગંદા થવા મંજૂર કરી લીધું, પણ તમને કદી સીનાથી દૂર ન કર્યું. ઈ મા બાપના ગઢપણના કારણે આજે તું તારા મા બાપને ઘરથી બહાર કાઢે છે. વાતો મારી ભલે જૂની હોય, પણ આ જૂની વાતો જરૂરી છે. તમે જાણો છો, સાયકોલોજી ડિપાર્ટમેન્ટ આવડો મોટો ડિપાર્ટમેન્ટ છે. પહેલા ફલસફાની અંદર આવતું હતું, અને હવે સાયકોલોજી ડિપાર્ટમેન્ટ અલગ થઈ ગયું છે. જે સાયકોલોજી ડોક્ટર હોય એ દવા કરતા વધારે માણસના ઈલાજને નેચરલી સમજે, અને સાયકોલોજી ડોક્ટરનો આ છે ને રિપોર્ટ, એનો સ્ટેટમેન્ટ પાછલા દિવસોની અંદર છપાણું છે. એક બહુ મોટા શહેરનો ડોક્ટર પોતાની ક્લિનિકની અંદર બેઠો છે, અને એને પૂછવામાં આવ્યું, ડોક્ટર સાહેબ, તમે માણસોના માઇન્ડને રીડ કરો છો, તમારા પાસે મોટા મોટા દર્દીઓ આવે છે, મોટી મોટી તકલીફો લઈને માણસો આવે છે, બોલો કોઈ એવો વાક્યો જેને તમને પણ જેને ઝંઝોડી નાખ્યો હોય એવું તમારી સમક્ષ આવ્યું? એ સાયકોલોજી ડોક્ટર કહેવા લાગ્યો, હા, હું મારી ક્લિનિકની અંદર બેઠો તો, અને મારા સમક્ષ એક પેશન્ટ લાવવામાં આવ્યો, એક દર્દી લાવવામાં આવ્યો, જેને એક તરફ એની વાઈફે પકડ્યો તો, અને બીજી તરફ એના ડ્રાઈવરે એ ભાઈને પકડ્યો તો, અને પાગલ જેવી હરકત કરે અને ચીખે પુકારે. મેં એની વાઈફને અને એના ડ્રાઈવરને મારી ચેમ્બરથી બહાર કરી દીધો, અને પેશન્ટને બેસાડ્યો, અને કીધું, તમે ચીખો નહીં, ચિલ્લાવો નહીં, શાંતિથી બેસો, આરામથી બેસો, સુકૂનથી. તમને જ્યારથી તમારી જિંદગી લાઈફ યાદ છે ત્યારથી તમે વાત મને કરો, તાકે હું તમારા મર્જને સમજી શકું. એ વ્યક્તિ કહે છે કે ડોક્ટર સાહેબ, હું જ્યારે પેદા થયો ને, મારું જ્યારે જન્મ થયું ને, મારા અબ્બા, મારા વાલિદ, મારા ફાધર ઇંતકાલ કરી ગયા, અને મારા માં જવાન હતા, બીજા લગ્ન કરી શકતા હતા, પણ મારા માએ બીજા લગ્ન ના કર્યા, અને મારી પરવરિશ કરી, મને આલા તાલીમ તરબિયત આપી, અને પછી હું સ્કૂલની પરીક્ષામાં કામયાબ થયો, મોટા શહેરમાં આવ્યો, ઇમ્તિહાન દીધું, પરીક્ષા દીધી, પાસ થઈ ગયો, નોકરી મળી ગઈ, બંગલો મળ્યો કંપની તરફથી, ગામડામાંથી માને શહેરમાં લઈ આવ્યો, અને માં અને દીકરો જીવતા હતા ને, અચાનક બાજાર ચલતા औरत સાથે મારી મોહબ્બત થઈ ગઈ, મેં લગ્ન કરી લીધા. જ્યારે માને આવીને વાત કરી ને, તો માની આંખમાં આંસુ આવ્યા, અને કીધું, દીકરા, મેં મારી જવાની તારા બચપણ ઉપર કુરબાન કરી હતી, મને ખ્વાહિશ તારા કરતા વધારે તને દુલ્હા બનાવવાની હતી, પણ ખેર, હું તારી ખુશીમાં ખુશ છું, હું તારી હામાં હા છું, તે લગ્ન કરી લીધા કોઈ વાત નહીં, પણ તારા લગ્નમાં જો મને સામેલ કર્યું હોત ને, તો મને વધારે ખુશી થાત. મારી માં સબ્રનો ઘૂંટડો પી ગયા, પણ ડોક્ટર સાહેબ, મારી ફેમિલી વધતી ગઈ, મને औलाद થઈ, औलाद મોટી થઈ, औलाद ભણવા પડવા લાગી, અને એક ઉંમર આવી, મારી औलाद પણ મોટી થઈ, અને મારી औलाद રાતના મારા બચ્ચાઓ પોતાના રૂમની અંદર કિતાબની ચોપડીની સ્ટડી કરતા હોય ને, તો આવી અને સવારે કે, પપ્પા, દાદીનું ખાસવું અમારો લેસન ભૂલાવી દે છે, અમારું માઇન્ડ અપસેટ થઈ જાય છે, અને આ વાતો મને કહી છે ને, તો હું મારી માને કહું છું, માં, તું બચ્ચાઓને પરેશાન કરે છે, એટલે હવે તારે વૃદ્ધાશ્રમમાં રહેવું પડશે. મારી માનું હાથ પકડી અને હું એને ઓલ્ડ એજ હોમમાં, વૃદ્ધાશ્રમમાં મૂકી આવ્યો. ડોક્ટર સાહેબ, માને વૃદ્ધાશ્રમ મૂકી આવ્યો, પણ મોહબ્બત હતી. અઠવાડિયે માને મળવા જાઉં, 15 દિવસે માને મળવા જાઉં, પછી મહિને જાઉં, પછી તો એવું થઈ ગયું કે જવાય ન જવાય બરાબર છે. અને એક દિવસ આડીસાની સામે ઉભો હતો, ખુદનો ચહેરો જોતો તો ને, વિચાર આવ્યો કે મેં મારી માને ઓલ્ડ એજ હોમમાં નાખી દીધા, વૃદ્ધાશ્રમમાં નાખી દીધા,
એ વરસ દૂર નથી કે મારી ઓલાદ એની ઓલાદ માટે મને નાખી દેશે. એ વરસ દૂર નથી, એ વરસ દૂર નથી. એ વિચારમાં મને માથી મોહબ્બત નહોતી, પોતાનું ગડપણ ના બગડી જાય એટલે વિચાર્યું કે માને લઈ આવું. હું મતલબી લાલચી આદમી માને લેવા માટે જ્યારે કાર ચાલુ કરીને જવા લાગ્યો ને, મારો જવાન દીકરો મારી સાથે બેસી ગયો અને કહેવા લાગ્યો, ડેડી ક્યાં જાવ છો? વૃદ્ધાશ્રમમાં. એના શબ્દ કાંટાની જેમ મારા દિલમાં લાગ્યા. મેં કીધું, ખબરદાર, આવા શબ્દ ના બોલીશ. ઈ મારા માં છે, તારા દાદી છે, એનું આ ઘર અને એનું આ જીવન છે. મેં મારી માની લાગણીમાં શબ્દ નહોતા બોલ્યા, એટલે બોલ્યા હતા કે મારા ઓલાદના દિલમાં મારી ઇજ્જત બની જાય. બસ હું તો મતલબી હતો, મતલબી. પણ જ્યારે મારી માને લેવા માટે અમે બાપ દીકરો વૃદ્ધાશ્રમ ચાલ્યા ને, હજી આગળ વધ્યા હતા કે ફોન આવ્યો છે અને ફોન ની અંદર કહેવા વાળો કહે છે, અમે વૃદ્ધાશ્રમ થી બોલીએ છીએ, તમારા માં ઇંતકાલ કરી ગયા છે, તમે મૈયત લઈ જાશો કે અમે દફનાવી દઈએ? ડોક્ટર સાહેબ, ઈ સમયથી લઈ અને આજ સુધી દુનિયા મને પાગલ કહે છે, પણ મારી માનો અવાજ મારા કાનમાં આવે છે અને મારી માં મને કહે છે, દીકરા, તે આખરી સમયમાં મારી ઇજ્જત પણ પોતાની ઇજ્જત માટે જ કરી છે. મારી ઇજ્જત એટલે ન કરી કે મેં તને દૂધ પીવડાવ્યું, મેં તારા માટે પોતાની જવાની કુરબાન કરી છે. સાહેબો, ઇસ્લામની ખૂબસૂરતીને સમજો, ઇસ્લામના મોહમ્મદી નિઝામને સમજો. મોડર્ન ન બનો, મોહમ્મદી બનો. કેમ કે મોડર્ન લાઈફ જીવવા વાળા આજે પણ ખુદકુશી કરી અને પોતાની લાઈફને અનસક્સેસ સિક્યોર સમજે છે. પણ મુકમ્મલ જિંદગી ગરીબ નવાઝની જોઈ લે, મુકમ્મલ જિંદગી શાહે આલમ સરકારની જોઈ લે. અરે મોડર્ન પોતાની લાઈફથી હેરાન થાય અને મરી જાય છે, પણ મોહમ્મદી જ્યાં ઇંતકાલ કરી પણ જાય ને, તો પણ માણસોના દિલ ઉપર એમનું રાજ આજે પણ બાકી છે. મા બાપની ઇજ્જત ને અઝમત સમજો. અને આ મોકો ઈસાલે સવાબનો છે. જિંદગી એટલી બહેતર કરી જાઓ કે તમારા પાછળ અગર કોઈ કુરાન પડવા વાળો ના પણ હોય તો કબ્રમાં તમને શરમાવવું ના પડે. અને ઓલાદ એટલી નેક બનાવી જાઓ. ખરાબ ન લગાવતા. આ વાત સત્ય છે. 500 રૂપિયાનો મોબાઈલ રિચાર્જ થાય છે આજે, પણ બચ્ચાની તાલીમ માટે 50 રૂપિયા જ આપવાના અને ઉપરથી કહેવાનું, મોલાના મારતા નહીં, બચ્ચાને ડરાવતા પણ નહીં. સાહેબો, આવી રીતના દીન તો ન દાખલ થાય. તમને અલ્લાહ પાકે બે ઓલાદ દીધી છે. એક ઓલાદ રસૂલુલ્લાહના નામ ઉપર આલિમ બનાવવા મૂકી દો, એક ઓલાદ પીરો મુર્શિદની ખિદમત માટે મૂકી દો. તમારે કોઈ ઘર ઘર જઈને તબલીગ કરવાની જરૂરત નથી. તમારા કિરદારને જોઈને દુનિયા કહેશે, अल्लाह अकबर, चाहे तो इशारे से अपने काया ही पलट दे दुनिया की, ये शान है उनके गुलामों की, फिर सरदार का आलम क्या होगा. જરૂરતી વસ્તુની છે કે દીનને પોતાની અંદર દાખલ કરો અને સાચા મુસલમાન બની જાઓ. સાચા બની જાઓ. જે નોટ ગામમાં ક્યાંય ના ચાલે, જુમ્માની જોલીમાં મુસલમાન ઈ નોટ મસ્જિદમાં નાખે, પછી દુનિયાભરની ભલાઈ જોઈએ છે. મસ્જિદની અંદર પીવા માટે પાણીના ગ્લાસને પણ દોરી સાથે બાંધવું પડે. કેમ કે સાહેબો, આપણે મુસલમાન તો છીએ પણ ઈમાનની રૂહથી વાકિફ નથી. પોતાની અંદર માહે રમઝાનમાં ખૂબ ઇબાદત કરો. આકા મોલા ફરમાવે છે કે અગર મારી ઉમ્મતને ખબર પડી જાય કે રમઝાનમાં કેટલો ફાયદો છે,
આખો વર્ષ મારી ઉમ્મત રમઝાન હોવાની ખ્વાહિશ કરે, સાહેબો આવાજ સાથે મોલા તાલાની બારગાહમાં દુઆ કરું, પરવરદિગારે આલમ મંસૂરી પરિવારના આંગણે ચહેલમનો મોકો છે, મોલા આમના ઘરે થવા વાળા ઇંતકાલને મરહુમાની કબ્રની અંદર રહેમતો નૂરની વરસાદનું નુઝુલ ફરમાવી દે. મોલા મારા તકરીર કરવામાં, મારા ભાઈઓ બહેનોના તકરીર સાંભળવામાં થવા વાળી ભૂલ ચૂક ખતા લગઝીશ ગલતીને તારા મહેબૂબની ઝુલ્ફે વલ્લેલના સદકામાં માફી અતા કરી દે. અસ્તગફિરુલ્લાહ રબ્બી મિન કુલ્લી દમ્બિ વ અતૂબુ ઇલૈહ લા ઇલાહા इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। दीन की बात फैलाना सदक़े जारिया है। सवाब की नीयत से वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। जज़ाकल्लाह।